أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيد المهاجر إلى أحمد بن عيسى وسيد الأساتذة الأعظم والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم مسمى المدني، ثم إلى روح الإمام محمد بن محمد المحلي، ثم إلى روح الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول، وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني وواسفي آيات الله ظهرت ظهور نار القيرى ليلا على عالمي، فالذر يزداد حسنا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم، فمتى طول أمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم، آيات حق من الرحمن محدثات قادمات، صفات الموصوف بالقدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام، دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم، محكمات فما يبغينا من شربان لذي شراك، ولا تبغينا من حكام ما حرمت قط إلا عدم، حراب أعدى الأعادي إليها ملقيا السلام، ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيوم
رياض الجميعان الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدار وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار أطفأت حرارها من وردها الشبيب كأنها حوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوك الحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالبسط من غيرها في الناس لم يبرمي لا تعجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
طرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله مكرمنا بالوحي وتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشأن وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar innallaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض
ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan arahannya dan tuntunannya kepada para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar." Falamma maka manakala fasala. Apa makna fasala di sini? Ay kharaja keluar. Ya kan, fasola maknanya kharaja keluar. Asal makna fasola kan itu apa? Memisahi. Kalau kita memisahi rumah artinya apa? Kita keluar dari rumah kita, ya kan? Maka manakala fasola ay kharaja keluar. Talutu oleh Talut. Bil junud dengan bala tentaranya. Min Baitil Maqdis dari Baitil Maqdis. Ya kan, keluar untuk menghadapi Jalut nantinya. Wa kana harran syadida dan kana adalah apa? Artinya wa kanal waktu maksudnya lah. Wa kana artinya apa? Wa kanal waktu harran syadida dan adalah waktu masa ketika itulah waktu ketika itu apa? Harran syadida bersangatan panas. Wa kana harran syadida artinya wa kanal waktu harran syadida. Dan adalah waktu ketika itu apa? Harran syadida bersangatan panas. Wa talabu minhul ma dan menuntut mereka itu bala tentaranya Talut ya kan? Menuntut mereka itu minhu dari Talut al-ma'a akan air. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Kata Talut, qala mengatakan ia Talut, innallaha bahwasanya Allah mubtaliikum ay mukhtabirukum bilah ma akan menguji kalian. Akan menguji kalian. Binaharin dengan sungai. Liyadharal muti'u minkum wal asi agar nampak al muti'u orang yang taat minkum daripada kalian wal asi dan orang yang maksiat orang yang kada mau taat ketahuan sekarang nanti akan ketahuan yang mana yang maasi yang mana kada maasi ya kan yang mana yang taat yang mana kada mau taat. Nah wa huwa bainal urduni wa Falastin dan ia ialah ini apa? Bainal Urdun di antara Urdun wa Falastin dan Palestina. Atau bahasa kita Urdun sekarang Yordan ya kan. Wahwa dan ia ya kan ia sungai yang itu ialah yang ketika itu bainal Urdun di antara Urdun wa Falastin dan Palestina. Yang mana Pak Urdun itu memang dekat sama Palestina juga ya lah. Sama-sama apa kata kita di Syam ya lah di tanah Syam. Urdun dan Palestina. Fama syariba minhu maka barang siapa syariba maminum ia minhu daripadanya ay min ma'ihi daripada airnya itu sungai. Minhu daripadanya sungai tadi lah nahar kembali kepada nahar ay min ma'ihi daripada airnya itu sungai. Falaisa minni maka bukanlah ia minni daripadaku kata Talut. Ay atba'i daripada apa pengikutku bukan daripada pengikut aku. Wa man lam yat'amhu dan barang siapa tidak meminum iyahu akannya itu air sungai. Ya yadukhu tidak apa mencicipi akan itu air dari sungai. Kan maksudnya apa? Tidak meminum sama sekali. Fa innahu minni maka bahwasanya apa? Ia minni daripadaku.
Amun minum pagi yang sedikit, minum aja tapi sedikit kada masalah. Ini apa? Illa kecuali jasidin. Man iqtarafa ghurfatan biyadih. Orang yang mencibuk ghurfatan akan cibukan biyadih dengan tangannya. Mencibuk ghurfatan akan sebuah cibukan biyadihi dengan tangannya. Yalah itu kata-kata ghurfah bil fathi dengan fathah ghurfah wa dhammi dan dengan dhammah ghurfah atau ghurfah. Nah, faktafa biha maka dia itu cukup biha dengan itu dengan apa? Satu kali cibukan tangan tadi aja. Walam yazid alaiha dan tidak melebihi alaiha atasnya. Kayak apa? Fa innahu minni maka bahwasanya ia minni daripada aku juga. Jadi sekarang apa? Amun meminum apa kata kita? Amun meminum maksudnya apa? Meminum banyak. Ialah itu bukan daripada kalanganku. Amun kada minum sama sekali maka daripadaku. Atau apa? Meminum tapi apa ujar kita apa? Meminum hanya mengambil apa? Secibukan dengan tanah. Apa dengan tangan, secibukan dengan tangan aja. Itu apa? Masih daripadaku. Kalau lebih kah? Kada lagi. Ialah jadi kenapa? Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Barang siapa minum daripadanya maka bukan dari golongan aku, bukan daripada pengikutku dan barang siapa tidak meminum maka dia itu bukan dari maka apa? Dia itu daripadaku. Kecuali apa sekarang masalahnya orang yang mencibuk akan sebuah cibukan dengan tangan. Maka walaupun dia meminum ya kan cibukan dengan tapi sekali dicibukan aja dengan dengan tangan maka apa tetap daripadaku daripadaku. Jadi kenapa ngomongkan secara umum dulu lah barang siapa meminum daripadanya bukan apa daripadaku. Barang siapa tidak meminum berarti apa daripadaku artinya apa daripada pengikutku. Jadi kan ini yang umumnya kan dulu ialah siapa meminum bukan daripada pengikutku. Siapa kada minum daripada pengikutku. Sekarang masalahnya apa? Kayak apa amun seandainya meminum tapi ujar kita apa mengambil secibuk aja. Illa ini permasalahan dikecualikan. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadih kecuali orang yang mencibuk akan satu cibukan biyadih dengan tangannya. Maka ini apa? Tetap daripadaku. Tetap daripada pengikutku. Fasyaribu minhu maka meminum mereka itu minhu daripadanya itu sungai. Lamma wafau manakala sampai mereka itu. Ketika sampai ke sungai meminum soalnya lah. Meminumnya apa? Bika soratin banyak. Ya kan? Bika soratin banyak. Illa qalilan minhum kecuali sedikit daripada mereka. Ada beberapa orang yang meminum itu apa kata kita? Meminumnya itu secibukan tangan aja. Faqtaharu alal ghurfah. Maka mereka itu terbatas alal ghurfah atau ghurfah atas satu cibukan aja dengan tangan. Nah, ruya diriwayatkan annaha bahwasanya itu sacibukan dengan tangan ini apa? Kafathum mencukupi akan mereka. Lisyurbihim untuk minum mereka, wadawa bihim dan tunggangan mereka. Minuman bagi mereka dan minuman bagi tunggangan mereka. Wakanu dan adalah mereka itu salah samiatin wabid'ata asyara. 300 wabid'ata asyar dan sekitar apa 10 bid'at asyar antara apa 13, 14, 15 ya kan. Mulai apa? Mulai 13 sampai 19 itu kan bid'ah. Bid'ah itu apa? Kata-kata mulai 3 sampai 9. Bid'ah asyarata artinya apa? Antara 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya kan bid'at asyar.
Tapi yang masyhurnya apa? Yang dikehendaki di sini ialah itu disebutkan al-masyhur annal bid'ata tuqalu lis salasati ila tis'ah. Yang masyhur bahwasanya kata-kata bid'ah itu dikatakan untuk 3 sampai 9. Tapi apa? Wal muradu biha huna salasata asyar. Di dalam apa ini Futuhatul Ilahiyah disebutkan apa? Yang dikehendaki biha dengannya apa di sini salasata asyar 13. Ialah 13. Wa kanu salasami'atin wa bid'ata asyara rajulan, dan adalah mereka itu 313, bisa langsung kita artikan 313 rajulan lelaki. Mencibuk, nah satu kali cibukan dibari apa kasang minum diberikan, setelah itu apa untuk onta ialah mungkin atau apa kuda kan, untuk tunggangan cukup. Adapun yang meminum yang meminum banyak kayak apa? Dikatakan apa? Yang meminum banyak ialah ternyata apa? Hirang mulut mereka, bibir mereka bihirang, tuntung minum hirang. Ini apa yang minum banyak. Bibir mereka hirang dan apa? Makin bahaus. Dan dikatakan apa? Mereka itu tidak lepas dahaga dan malah Allah taruh di dalam hati mereka takut, malah pengecut jadinya. Timbul jadi pengecut. Ini yang minum banyak. Tapi yang minum sedikit apa? Cukup bagi mereka, cukup bagi tunggangan mereka, bahkan disebutkan apa? Berkuat iman mereka, berkuat iman. Dan mereka itu apa? Melewati akan sungai dalam keadaan selamat. Falamma jawazahu, maka manakala jawazahu melewati ia Talut hu akannya itu sungai, huwa ia Talut walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya. Wahum, dan mereka alladzina qatasaru 'alal ghurfah atau 'alal ghurfah, dan mereka orang-orang yang terbatas alal ghurfah atas satu kali cibukan, yang meminum secibukan aja dengan tangan. Qalu, mengatakan mereka siapa nih? Alladzina syaribu, orang-orang yang meminum, ialah yang meminum mengucapkan la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. La taqata, tidak ada, taqata ay quwwata, kemampuan, kekuatan. Lanal yauma, bagi kita al yauma pada hari ini, bijalut, dengan menghadapi Jalut, wa junudih, dan tentaranya Jalut, biqitalihim, dengan memerangi mereka. Yalah biqitalihim maksudnya apa? Dengan memerangi mereka. Kita ini ujar yang meminum ya kan, kita ini kada kawa melawan Jalut. Jalut itu luar biasa, ganal benar, tentaranya juga kuat-kuat, kada harapan kita kawa. Ini omongan apa? Omongan yang meminum. Wajah bulu, dan mereka itu menjadi pengecut. Walam yujawizuhu, dan tidaklah mereka itu melewati akannya itu sungai. Lah minum ya sudah, situ aja begana, kada apa? Kada melewati sungai, kada ikut perang dirinya. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Qala, mengatakan alladzina, oleh orang-orang yang yadhunnun ay yuqinun, maksudnya dhunnun apa? Yuqinun, meyakini. Annahum, bahwasanya mereka mulaqullah, akan bertemu sama Allah. Mulaqullah, bertemu dengan Allah. Bagaimana bertemu dengan Allah? Bil ba'tsi, dengan dibangkitkan yalah. Wahum, dan mereka apa? Alladzina jawazuh, orang-orang yang jawazuh, melewati mereka itu hu akannya sungai. Siapa ini yang melewati sungai? Yaitu ujar kita yang tidak meminum atau meminum juga, tapi apa? Hanya sekedar secibukan dengan tangan. Ini kan yang kau lewat. Yang minum banyak apa? Kata kita malah pengecut yalah, kada wani melewati sungai. Begana aja terjadi, kada meneruskan jalan. Nah, apa kata orang-orang yang beriman? Kata apa? Orang-orang yang kata kita apa? Mereka itu meyakini bahwasanya mereka itu akan bertemu Allah.
Orang-orang yang apa kata kita mereka ini melewati akan sungai. Mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam ya kan berapa banyak ya kan? Kam berapa banyak. Itu apa? Kam ini sekarang khobariyatun, kam khobariyah ya lah. Kam tujuannya apa? Khobariyah. Kan ada yang namanya insya'iyah, ada yang namanya khobariyah. Ya kan? Insya'iyah, ada apa? Khobariyah. Insya'iyah, ulang ujar kita apa? Terbahagi kepada dua. Ada al-insya'iyah at-talabiyah, ada insya'iyah ghairu talabi. Ada insya'i talabi, ada insya'i ghairu talabi. Ya kan? Jadi ada insya, ada khabar. Ya kan? Insya itu apa? Insya itu adalah sesuatu yang dijawab dengan apa? Naam atau la, iya atau tidak. Itu namanya insya. Adapun khabar adalah sesuatu yang dijawab dengan benar atau bohong. Itu khabar. Nah, insya tadi apa? Ada tolabi, ada ghairu tolabi. Insya'i yang ghairu tolabi adalah qasam. Adapun insya yang tolabi ada amr, ada nahi, ada istifham. Istifham ini kan syara istifham ya kalau. Ada istifham, ada tamanni, ya kan? Amar, nahi, istifham, tamanni, ada arab. Arab. Nah, jadi kan apa asalnya yang namanya istifham itu apa ujar kita? Adalah insya. Insya yang mana? Insya tolabi. Sini bang jar sidin kam khobariyatun. Khobariyah. Jadi ini sekarang insya'iyah, asalnya insya'iyah. Tapi yang dikehendaki apa? Khobariyah. Ya kan? Asal istifham apa? Asalnya insya'iyah. Insya'iyah tolabi. Ialah insya'iyah tolabi. Tapi sekarang bukan insya yang dikehendaki. Yang dikehendaki dengan sini apa? Ternyata malah khobari. Kabar. Ini bukan bertanya, tapi dia mengabarkan. Kam asalkan kam itu kan istifham bertanya kalau, tapi ini bukan untuk bertanya, tapi untuk mengabarkan. Kam di sini apa? Bukan untuk bertanya. Istifham artinya apa? Minta paham. Istikhbar sama aja sambatan istifham atau istikhbar, minta kabar. Tapi ini apa? Ini bukan istifham yang insya'i. Ini memang asal apa? Kam itu istifham. Tapi ternyata yang dikehendaki dengan sini apa? Khobar. Bukan bertanya, tapi ngabarin sekarang. Ngabarin. Asalnya kan apa? Kam berapa jar? Misalnya kita berapa harga ini bertakun ya kalau. Tapi ini bukan bertakun, bukan bertanya. Tapi apa? Kam berapa banyak? Ini mengabarkan. Artinya banyak benar. Maksud berapa banyak artinya apa? Banyak benar. Yalah, bimakna katsir banyak. Kam yalah berapa banyak? Ini khabariyah yalah. Bimakna dengan makna apa? Katsirun banyak. Banyak min fi'atin daripada kelompok jama'atin ya kan? Fi'ah maknanya jamaah kelompok. Qalilatin yang sedikit. Ghalabat mengalahkan ia fi'atan katsirah akan apa? Jamaah yang banyak. Ghalabat fi'atan katsirah mengalahkan ia akan kelompok yang banyak biiznillah dengan izin dari Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini ucapan yang diucapkan apa? Orang-orang yang melewati sungai, orang-orang yang tidak meminum air sungai kecuali apa? Hanya satu cibukan dengan tangan. Mereka inilah yang apa? Terpilih untuk berperang bersama Talut menghadapi Jalut. Kata mereka apa? Berapa banyak? Artinya apa? Banyak benar. Kita temukan kelompok yang mana mereka ini apa? Ternyata hitungan mereka sedikit aja orangnya. Tapi apa? Mampu mengalahkan kelompok yang banyak hitungannya. Kelompok yang sedikit berhasil mengalahkan kelompok yang besar.
biiznillah dengan izin Allah. Kami yakin walaupun kita sedikit, kita mungkin aja mengalahkan Jalut dengan izin Allah, bi iradatihi dengan kehendak Allah maksudnya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Ya kan? Jadi apa bahasanya? Kami kada gentar tetap ya lah. Kada gentar. Wallahu ma'as sabirin, dan bermula Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Kayak apa Allah bersama mereka? Aibil auni, dengan bantuan. Yalah, Allah bersama orang yang sabar. Artinya apa? Allah bersama mereka dengan bantuan Allah. Allah membantunya. Wan nasri, dan pertolongan darinya Allah. Allah bersama orang yang sabar dengan membantu dan memberikan kemenangan. Walamma barazu rijalut wa junudih, dan manakala barazu mereka itu muncul, rijalut menghadapi Jalut, wa junudih, dan tentara-tentaranya Jalut. Ai zaharu, nampak mereka itu ialah kalangan tentara siapa? Tentara Tolut, ya kan? Liqitalihim, untuk memerangi mereka. Memerangi siapa? Memerangi Jalut dan tentaranya. Manakala apa sekarang? Nampak tentara Tolut, ialah tentara Tolut berhadapan dengan tentara Jalut. Watasofu, dan mereka itu sudah berbaris. Watasofu, dan mereka telah berbaris. Apa yang mereka lakukan ketika menghadapi tentara Jalut? Ujar tentara Tolut, qalu, mengatakan mereka itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh. Artinya apa afrigh? Artinya usbub, tuangkan, limpahkan, alaina, atas kami, sabra, kesabaran. Wasabit aqdamana, dan tetapkan, kokohkan, aqdamana, kaki-kaki kami. Yalah, jangan sampai apa? Kami ini malah mundur. Jangan sampai kami ini gentar. Dengan apa menguatkan? Yalah, kaki-kaki, bitaqwiyati qulubina, dengan menguatkan hati kami, alal jihad, atas menghadapi jihad. Atas menghadapi jihad peperangan. Wansurna, dan bantu olehmu akan kami, alal qaumil kafirin, atas menghadapi orang-orang kafir. Atas menghadapi kaum al-kafirin, kaum al-kafirin, orang-orang kafir. Nah, bagaimana sekarang yang terjadi? Ternyata kata Allah apa? Fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum, maka mengalahkan mereka itu. Siapa? Tentaranya Talut. Yalah, mengalahkan mereka itu, hum, akan mereka siapa? Mereka Jalut dan tentaranya. Fahazamu, maka mengalahkan mereka Talut dan tentaranya, hum, akan mereka Jalut dan tentaranya. Bismillah. Kasaruhum, mematahkan mereka itu, hum, akan mereka, mematahkan oleh tentara Talut akan bala tentara Jalut. Mengalahkan mestilah, mematahkan, mengalahkan. Biiznillah, dengan izin dari Allah, bi iradatihi, dengan kehendak dari Allah. Wa qatala Dawud, dan membunuh oleh Daud. Wa kana fi askari Talut, dan adalah ia Daud fi askari Talut, pada tentaranya Talut. Pada askarnya Talut. Nah, membunuh oleh Daud Jalut, tak akan Jalut. Wa atahullahul mulka wal hikmah, dan memberikan akannya Daud, ialah memberikan akannya Dauda, akannya Daud, Allahu, oleh Allah. Apa yang Allah berikan kepada Daud? Al mulka, kerajaan, fi bani Israel, pada bani Israel. Wal hikmata, dan apa? Allah berikan juga akan hikmah. Apa maksud hikmah? An-nubuwah, kenabian. Ba'da Syamwil, setelah Nabi Allah Syamwil. Ba'da Syamwila wa Taluta, dan setelah Talut. Apa maksudnya ini? Ba'da Talut artinya apa? Allah berikan kerajaan setelah Talut. Ialah setelah Talut.
Jadi setelah Nabi Allah Syamwil yang jadi nabi, maka nanti apa yang jadi nabi adalah Nabi Allah Daud. Setelah Talut meninggal, yang menjadi raja adalah Nabi Allah Daud. Allah berikan kepadanya kenabian dan juga apa kerajaan. Walam yajtami'a, dan tidaklah terkumpul keduanya, kerajaan, kepemimpinan, bahasa kita kerajaan, kepemimpinan, dan apalagi kenabian. Allah tidak kumpulkan akan keduanya li ahadin, bagi seseorang, qablahu, sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum Nabi Allah Daud. Dan biasanya apa? Ini nabi, ini nabi, ini yang jadi raja, lain pulang orangnya. Ini yang jadi nabi, ini yang jadi raja belain. Tapi apa? Allah kumpulkan ini keduanya untuk Nabi Allah Daud. Beliau raja dan beliau yang nabi. Setelah itu anak beliau. Disebutkan apa? Ini Nabi Allah Daud ini memang Nabi Daud yang kita kenal Nabi Daud yang daripada Nabi yang 25. Yang mana disebutkan beliau itu ketika itu masih anak kecil. Ketika itu masih anak kecil, bahkan disebutkan belum lagi masuk kepada masa hulum, masa apa bahasa kita ihtilam, belum balik lagi. Belum balik. Yang mana dikatakan ketika itu beliau pun sakit. Gegaringan bahasa kita ialah umpat juga perang. Yang mana apa ketika itu warna kulit beliau dikatakan apa menguning orang apa bahasa kita apa warna kulit sidin apa kekuningan. Yang mana beliau itu apa kerjaan beliau adalah mengembala akan kambing. Nah, dan ini apa ini kejadian terjadi sebelum kenabiannya Nabi Allah Daud. Jadi apa disebutkan daripada cerita ini bahwasanya ayahnya Nabi Allah Daud adalah ayah Nabi Allah Daud bernama Isya. Dengan wazan apa? Kisra. Isya. Nah, beliau ini apa daripada tentaranya Talut. Isya, tentara daripada tentara Talut. Yang mana beliau itu berperang dan bersama beliau ada 12 anak daripada anak Sidin. 4 perang dan anak Sidin seberataan apa bukan 12 13 13 ikung 4 perang juga. Yang mana di antara 13 anak beliau itu adalah Daud. Yang mana Nabi Allah Daud ternyata adalah yang paling kecil paling bungsu. Manakala mereka itu Talut dan tentaranya sampai kepada Jalut, maka Jalut meminta untuk duel. Siapa yang mau berduel dulu? Ya kan kada langsung tentara gempur kada berduel dulu berduaan. Siapa mau nikah? Ya kan? Ya ini sekarang yang paling masalah itu yang duelnya. Ya kalau amun yang pas banyak ya mungkin aja kau buka, yang lain yang berperang ini bersembunyi. Amun ini kan kamu sembunyi-sembunyi. Iyalah. Ya kan? Jadi apa? Siapa jar Jalut mau duel ditantangnya. Ternyata apa? Kededa yang wani dikatakan apa? Kededa yang wani karena memang Jalut ini badannya besar. Besar dan besar benar kada alang-alangan. Dikatakan apa? Tingginya itu 1 mil. Orang tingginya 1 mil. Bahkan apa? Topi bajanya pun itu apa? Dikatakan topi baja yang besar Dikatakan apa? Sekedar 300 ritil itu apa? Topi bajanya. Maka apa? Talut pun mengajak Talut memanggil pada tentara Sidin. Talut memanggil tentara, siapa yang wani menghadapi Jalut nah. Siapa yang wani menghadapi? Ya kan? Siapa yang wani aku kawinakan anakku? Kata apa? Kata Talut. Dan apa? Aku berikan separuh kerajaanku, ya kan? Ya memang Talut asalnya miskin, tapi kan sudah jadi raja, otomatis jadi kaya
Asalnya kan orang miskin juga ya lah Tolut, tapi sudah jadi raja, jadi basugihai. Nah, siapa yang mau menghadapi Jalut? Karena aku kawinakan lawan istriku, apa lawan anakku? Aku kawinkan dengan anakku dan apa? Aku kasih kepada dia separuh kerajaan. Pas ditawari, hinip seberataan kedede yang menjawab, dialah babunyi jangkrik aja babunyi, krik 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 ialah. Kayak bajarnya ialah jar Tolut nih, yang babunyi jangkrik aja yang babunyi. Bahasanya kan. Maka apa ya sudah Tolut menanyakan kepada Nabiullah Syamwil. Maka Nabiullah Syamwil pun apa berdoa, ya kan. Setelah itu apa maka didatangkan akan yang namanya minyak ya lah. Dikatakan apa? Barang siapa disapukan dengan ini minyak, ya kan kepalanya dan tidak mengalir itu minyak nanti ke muha. Artinya apa minyaknya itu bisa bertandak sorongan aja ya lah. Kadamu terturun. Ini apa? Adalah tanda bahwasanya dialah yang terpilih untuk menghadapi Jalut. Ya kan? Bahasanya apa? Dicobai orang. Banyak cobain diandaki minyak terturun. Ya kan? Lain orangnya ternyata yang untuk menghadapi Jalut. Sampai kepada Nabi Allah Daud, sekanya apa? Minyak kan mau turun. Tandak aja di sini. Nah, ini pangsanya orang pilihan. Ya lah. Jadi apa? Jar Tolut, apakah bagi engkau apa bahwa engkau itu berkelahi ya kan memerangi akan Jalut dan nanti apa aku akan kawinkan engkau dengan anakku. Hal laka an taqtula Jaluta wa uzawwijaka ibnati wa unasifuka fi mulki. Apakah bagi engkau bahwa engkau itu membunuh Jalut dan aku nanti akan kawinkan engkau dengan anakku dan aku kasih engkau separuh daripada kerajaanku. Itu kata Tolut. Nah, maka apa disebutkan kata Nabi Allah Daud, ya sudah mau aja ya aku raja. Maka dikatakan apa? Nabi Allah Daud apa? Menuju akan Jalut. Ketika berjalan, beliau ambil batu, yalah. Yang mana dikatakan apa? Batu itu berucap, wahai Daud, bawa aku ujar batu. Aku ini adalah batunya Nabi Allah Harun. Batu minta bawakan, ya sudah diambil sini batu. Berjalan lagi menghadap yalah, pengen menghadapi Jalut. Ternyata ada lagi batu berucap, apa? Wahai Daud, yalah. Bawa aku ujar batu. Aku ini adalah batunya Nabi Allah Musa. Pernah mungkin ketemu sama Nabi Allah Musa batu itulah. Aku adalah batunya Musa. Setelah itu apa? Nanti beliau ambil lagi seputing batu. Ya kan sudah dua. Ya kan supaya ganjil ambil lagi seputing jadi tiga ya lah. Maka bahasa apa? Ketika itu sidin itu apa? Bisi ketapel langsung nah. Satu ketapel langsung 3 biji batu. Yalah, ditembakkan langsung apa? Terbunuh yang namanya Jalut. Yang mana apa? Jalut pun apa? Manakala melihat akan Nabi Allah Daud langsung takut, yalah. Tapi apa? Beliau ialah yang namanya Nabi Allah Daud dikatakan apa? Ketika meletakkan batu, mengambil batu, diandakan ke tapel, mengatakan apa? Bismi ilahi Ibrahim dengan nama Tuhannya Ibrahim. Setelah itu ambil lagi ialah mengatakan apa? Bismi ilahi Ishak dengan nama Tuhannya Ishak. Ambil lagi batu. Bismi ilahi Yakub dengan nama Tuhannya Yakub. Kayak itu. Setelah itu apa? Langsung dilancarkan 3 batu tadi sekaligus lah langsung ke ketiganya bimbai. Maka langsung apa? Datang angin dan membawa angin akan batu tadi kepada Jalut. Yang mana apa? Langsung menimpa akan bagian depan daripada Baydah. Baydah itu kan topi baja lah. Dikatakan apa? Anfa Baydah menimpa akan hidung Baydah. Artinya apa? Bagian depan daripada topi baja. Dan apa? Langsung merobek akan otaknya sampai ke belakang sini. Yalah, mulai depan merobek otak sampai tembus ke belakang.
Dan juga apa itu membunuh akan 30 orang yang berada di belakang Jalut. Ya kan mungkin bisa batunya kah mungkin apa ujar kita setelah keluar daripada kepala Jalut apa menimpa orang atau mungkin apa dikarenakan Jalutnya ganal menindihi orang mati juga orangnya bisa ya kan. Mantara ikan matinya bisa kena batu bisa juga apa dikarenakan dirabahi Jalut ya kan. Pokoknya apa mati apa 30 orang. Maka apa ya sudah ya kan para Bani Israel bahagia dan dinikahkan Nabi Allah Daud dengan anaknya Talut dan dikasih separuh kerajaan. Jadi apa beliau itu mendapatkan separuh kerajaan hidup dialah dengan separuh kerajaan itu apa dikatakan selama 40 tahun. Setelah itu baru mati Talut. Pas mati Talut hanya apa sekarang kerajaan murni milik Sidin. Asalnya separuh aja dulu. Itu selama 40 tahun. Setelah meninggal Talut maka apa semua kerajaan milik Nabi Allah Daud. Itu apa selama 7 tahun nih lah. 7 tahun apa kerajaan semuanya milik Nabi Allah Daud. Setelah Nabi Allah 7 tahun meninggal ya Nabi Allah Daud pindah kepada Nabi Allah Sulaiman. Nah, coba kita lihat tadi di dalam kata-kata sidinilah wa atahullahul mulka wal hikmata. Ya kan? Artinya apa? An-nubuwata ba'da Syamwil wa Talut. Ya kan kenabian setelah ialah hikmah diartikan apa? An-nubuwah dengan al-hikmah artinya kenabian. Nah, setelah itu apa disebutkan ba'da Syamwil wa Talut. Setelah Syamwil dan Talut. Coba kita perhatikan sebelumnya. Allah kan menyebutkan apa? Al-mulka kerajaan. Ya kan? Setelah kerajaan apa? Hikmah. Hikmah itu kenabian ya kalau. Tapi apa? Ketika beliau di penafsir menyebutkan apa? Ba'da Syamwil. Kesannya mungkin apa? Dikira orang apa? Kerajaan setelah Syamwil ya kalau. Wal hikmah kenabian setelah Talut bukan. Ini apa dikatakan kalau kita di balaghah apa itu laf nasyar musyawwash. Bukan laf nasyar murattab, yalah. Jadi apa ini? Ba'da Syamwil artinya apa? Ini Allah nyebutkan dulu kerajaan dan hikmah, kerajaan dan kenabian. Setelah itu apa? Kata kita ba'da Syamwil setelah Syamwil. Ini apa? Hikmahnya yang setelah Syamwil. Wa Talut ini apa? Maksudnya kerajaan setelah Talut. Jadi kan tadi disebutkan muluk dulu setelah hikmah. Muluk setelah itu hikmah. Tapi ba'danya ini apa? Ba'da Syamwil, malah Syamwil berdahulu. Semestinya kan Talut ya dulu. Ba'da Talut wa Syamwil. Artinya apa? Kerajaan setelah Talut dan kenabian setelah Syamwil. Tapi ini kan ada masalah. Memang apa? Ada di dalam balaghah. Itu boleh-boleh aja ya lah. Ini namanya apa? Laf nasyar musyawwash. Bukan laf nasyar murattab. Amun laf nasyar murattab semestinya kayak apa? Amun murattab ba'da Talut wa Syamwil yalah. Ba'da Talut wa Syamwil. Artinya apa? Kerajaan setelah Talut dan kenabian setelah Syamwil. Adapun di sini apa? Ba'da Syamwil wa Talut ini laf nasyar musyawwash. Amun langsung aja lah. Atahullahul mulka fi Bani Israel. Misalnya apa? Ba'da Talut. Ya kan? Wal hikmata ay an-nubuwata ba'da Syamwil. Itu kan kadida lagi apa yang namanya laf nasyarnya ya. Kadida lagi lah laf nasyarnya. Ya pokoknya apa Allah kasih kerajaan dan kenabian. Yang mana apa tidak terkumpul keduanya bagi seseorang qablahu sebelum Nabi Allah Daud. Wa 'allamahu mimma yasha' dan mengajarkan ia Allah akannya Nabi Allah Daud mimma yasha daripada apa yang menghendaki ia Allah. Allah kasih ide ilmu yang Allah kehendaki. Qasan adid duru seperti apa membuat ad-duru baju-baju baja. Baju-baju apa kata kita perang ialah baju-baju perang. Ya kan?
dari besi atau mungkin apa kadang-kadang sekarang kan dari baja ya kan dibuat dari baja. Yang mana apa kita sudah kenal aja lah terkenal ya kan Nabi Allah Daud ini apa kata kita di hadapan beliau besi itu menjadi lembut ya kan lamah ujar kita. Nah, wa mantiqit thair dan apa Allah ajarkan kepada Nabi Allah Daud akan mantiqit thair ucapan ya atau bahasa kita apa atau ujar kita mantik itu apa bahasa at-thairi burung. Mantiqit thair apa bahasa burung atau ucapan burung. Tutur kata burung mantik. Kan kata-kata mantik itu dua makna yalah. Ada makna apa mantik artinya apa fikir pemikiran. Ada mantik dengan artian apa? Artinya ucapan lidah. Itu dua makna. Kata-kata mantik itu bisa maknanya apa? Pemikiran. Itu kan apa? Ilmu mantik jar kita. Ilmu apa? Pemikiran, ilmu logika. Ada yang namanya apa? Mantik aja ucapan. Seperti apa ketika kita bilang apa? Al-bayan ujar kita al-mantiqul fasih. Ucapan yang fasih. Al-mantiqul fasih al-mu'abbir amma fid dhamir. Wa mantiqit thair dan ucapan burung bahasa burung. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard. Walaula dan jikalau tidak daf'ullah penolakan Allahi yang dilakukan dari Allah. Allah menolakkan an-nasa akan manusia ba'dahum akan sebahagian mereka. Itu kata-kata ba'dahum itu badalu ba'din minan nas badal ba'd daripada kata-kata an-nas ialah badalul ba'd. Badalu ba'din badal ba'd minan nas daripada nas. Nah, walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din dan jikalau bukan ad-daf'ullah penolakan dari Allah an-nasa akan sebahagian manusia ba'dahum sebahagian mereka bi ba'din ditolak dengan sebahagian yang lain. La fasadatil ard niscaya rusaklah bumi. Kan sekarang Jalut adalah sosok yang zalim. Jalut dan tentaranya. Allah tolak Jalut dan tentaranya dengan Daud, dengan Tolut dan Nabi Allah Daud dan tentara mereka. Allah tolak sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Jikalau bukan daripada penolakan, artinya Allah menolak ya lah. Akan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, jikalau tidak terjadi ini, la fasadatil ard niscaya rusaklah bumi. Bi ghalabatil musyrikin dengan apa menangnya orang-orang musyrik, wa qatlil muslimin dan terbunuhnya orang-orang muslim, wa takhribil masajid dan rusaknya masjid-masjid dirusaknya masjid. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin dan lakinnallah akan tetapi bahwasanya Allah walakinnallah dan akan tetapinya Allah dzu fadlin yang mempunyai anugerah 'alal 'alamin atas sekalian alam fa'dafa'a ba'dahum bi ba'din maka menolakkan ia Allah ba'dahum akan sebahagian mereka bi ba'din dengan sebahagian yang lain. Tilka itu hadhil ayat ini ayat-ayat. Tilka artinya apa? Hadhil ayat ini ayat-ayat. Ini ayat-ayat apa? Ini ayat-ayat yang kami telah ceritakan atas engkau. Daripada cerita kemarin apa? Ribuan orang yang keluar dari negeri mereka ya kan yang disebabkan apa? Disebabkan penyakit taun. Yang mereka itu apa? Dimatikan dan setelah mereka itu dimatikan apa? Dihidupkan ulang. Dan cerita apa bagaimana dijadikannya Tolut sebagai raja yang mana dia itu dulunya adalah orang miskin. Dan bukan hanya sekedar dijadikan sebagai raja,
diberikan bukti bahwasanya dia itu memang berhak menjadi raja. Yang mana datanglah malaikat membawakan akan tabut kotak yang mana di dalam itu kotak peninggalan para anbiya. Ini dihadapkan oleh para malaikat langsung di depan Tolut. Dan dan juga bagaimana dan termasuk daripada ayat lagi yaitu bagaimana anak kecil yaitu Nabi Allah Daud Nabi Allah Daud yang ketika itu masih anak kecil bisa mengalahkan orang yang sangat sadis di zamannya yaitu Jalut. Itu jar Allah Ta'ala. Tilka itu, ini ayat-ayat yang sudah kita ceritakan, yang kita sudah kisahkan sama kalian. Ayatullah itu adalah ayat-ayatnya Allah. Itu adalah bukti-buktinya Allah. Bukti-bukti kekuasaan Allah. Natluha kami bacakan akannya. Nakusuha kami ceritakan akannya. Alaika atas engkau ya Muhammad wahai Nabi Muhammad. Bil haq ay bisidqi dengan kebenaran. Wa innaka laminal mursalin dan bahwasanya engkau laminal mursalin sungguh daripada al mursalin orang-orang yang diutus. Laminal mursalin sungguh daripada al mursalin orang-orang yang diutus, sungguh daripada rasul-rasul ialah rasul. At-taqidu bi anna wa ghairiha raddun lil kufar. Bermula takkid di sini kan wa innaka, inna huruf taukid. Lamina la kan huruf taukid ulang. Nah, at-taqidu bermula taukid bi anna dengan anna wa ghairiha dan selain anna yaitu dengan lam di sini kan. Wa innaka laminal mursalin. Dengan anna dan selainnya itu raddun menolak liqaulil kufar bagi perkataan orang-orang kafir lahu terhadap Nabi. Kata orang kafir lasta mursala, bukanlah engkau itu mursala orang yang diutus. Engkau ini bukan rasul kata orang-orang kafir. Maka dijawab Allah wa innaka laminal mursalin. Dan bahwasanya engkau laminal mursalin sungguh daripada orang-orang yang diutus. Dan orang-orang kafir ialah sebujurnya yakin aja apa yang di dalam Al-Quran ini dari Tuhan. Jadi Allah menjawab ialah kepada mereka dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sebujurnya ialah dari lubuk terdalam mereka itu yakin ini Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang mampu untuk buat seperti Al-Quran. Ini mustahil dibuat manusia. Ya kan walaupun mereka itu kada beriman, tapi Allah tetap menjawab dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tahu sebujurnya dari lubuk hati terdalam mereka itu yakin ya apa yang di Al-Quran itu benar. Jadi Allah bilang sungguh bahwasanya engkau Nabi Muhammad adalah Rasul. Adalah Rasul, menjawab daripada omongan orang musyrik yang mengatakan lasta mursala, bukanlah engkau mursala orang yang diutus. Wallahu a'lam. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan menkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihil karim. Wa thabbatana 'alal haqqi fi ma naqul wa fi ma naf'al wa fi ma na'taqid. Wa waqana kulla su'in ahata bihi 'ilmuhu fid dunya wal akhirah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Allah